پاکستان میں جاب کر رہا تھا دا نیوز میں. اس وقت فادر کے ساتھ بھی میرا اچھا ریلیشن شپ تھا. فادر کی طرف سے بھی کچھ کوئی نہ سپورٹ ہوئی. میری جو مدر تھی وہ تو میرے فادر کے ساتھ ڈیورس ہو گئی ان کی بہت پہلے, جب ہم 5th میں تھے یا 6th میں تھے. اولاد رول رہی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سب کو نظر آ رہا ہے. میرے فادر کا بہت بڑا نام ہے تو مجھے انہوں نے کہہ دیا, بلکہ میرے دوسرے بھائیوں کو بھی, تم اپنا بندوبست کرو. میرے فادر ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. معاملہ ٹھیک ہوتے تو ڈیورس نہیں ہونی تھی, ٹھیک ہے نا. ڈیورس ہوئی تھی اب جب ہم لوگ 5th 6th میں تھے. میں نے ان سے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کیا. میں 5-6 دفعہ ان کے گھر گیا ہوں لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اسٹوریز میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. شاہپر حسن نثار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حسن نثار صاحب کی جو پہلی وائف تھی ان میں سے یہ 3 بھائی ہیں. شاہپر حسن کی جو 2 سال پہلے آپ نے حالت دیکھی ہوگی, بہت برے حالات تھے. آج کافی امپروو نظر آ رہے ہیں, ماشاءاللہ ہینڈسم بھی دکھ رہے ہیں. حسن نثار صاحب جو دنیا کو بھاشن دیتے ہیں ٹی وی چینل پر آ کر, پاکستان کا نقشہ بدلنے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی سیاست کو کس طریقے سے ملک کی تقدیر بدل جاتی ہے, کس طریقے سے ملک کی تقدیر بدلی جائے گی, وہ سارا ایک پلان دیتے ہیں. لیکن ان کی جو اپنی اولاد ہے وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے, کس طریقے سے زندگی بسر کر رہی ہے, وہ خود شاہانہ لائف سٹائل گزار رہے ہیں. شاہپر حسن جو بڑا شاہانہ لائف سٹائل گزار رہے تھے, دبئی میں تھے, بڑا پیسہ بھی انہوں نے کمایا, بڑے جرنلسٹ بھی تھے, بڑے بڑے کالم بھی ان کے انگلش میں چھپے. لیکن آج کی جو زندگی ہے وہ بڑی مشکل میں گزار رہے ہیں. بہت ساری زندگی میں بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا ہے. ایک امیر باپ کی اولاد کس طریقے سے روڈ پر رل رہی ہے, ان کی لائف, ان کی زندگی کس طریقے سے چل رہی ہے, یہ ہم انہی سے جانتے ہیں. ایک شاہانہ لائف سٹائل آپ نے گزارا ہے, بڑی خوبصورت لائف سٹائل, پیسہ بھی دیکھا ہے, گاڑیاں بھی دیکھی ہیں, مطلب شاہانہ لائف سٹائل. اب وہ لائف سٹائل کیوں نہیں رہا آپ کا؟ لائف سٹائل یہ ہے کہ پاکستان میں جاب کر رہا تھا دا نیوز میں. اس وقت فادر کے ساتھ بھی میرا اچھا ریلیشن شپ تھا تو فادر کی طرف سے بھی سپورٹ تھی اور یہاں پہ کانٹیکٹس بھی تھے. لیکن پھر میں جب یونائٹڈ عرب ایمریٹس گیا اور وہاں پہ 2006 میں انگلش نیوز پیپر میں کام کر رہا تھا, دا گلف ٹوڈے میں ایز اوپینین ایڈیٹر, اوپینین سیکشن میں. بہت اچھا وہاں پہ ٹائم گزرا میرا, پیسے اچھے تھے. واپس آ کے جہاں پہ کوئی پراپر جاب نہیں ملی میڈیا میں, فادر کی طرف سے بھی کچھ کوئی نہ سپورٹ ہوئی. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ایک امیر باپ کی والدین کی اولاد آج رل گئی ہے, جبکہ آپ کی جو دوسری مدر کے بچے ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں, ان کا لائف سٹائل اچھا ہے, آپ دربدر ہیں. کیا وجہ ہے؟ والد صاحب کو آپ سے کوئی خاص دشمنی ہے یا آپ کی والدہ سے؟ میری جو مدر تھی وہ تو میرے فادر کے ساتھ ڈیورس ہو گئی ان کی بہت پہلے, جب ہم 5th میں تھے یا 6th میں تھے. تو دوسری شادی سے جو بچے ہیں وہ ظاہر ہے وہ پھر فادر کے ساتھ ہیں, وہ عیش کر رہے ہیں. پتہ نہیں عیش کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ان کے حالات, انٹرنل سچویشن جو ہے وہ ہمارے جیسی ہو اور لوگوں کو لگ رہا ہو کہ عیش کر رہے ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہاں فادر کی طرف سے ہوا ہے کہ انجسٹس ہی ہوا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا, اور جو ہے وہ ہم خود ہی جابس کر کے, وہ جو نیوز والی جاب ہے فادر نہیں دلوائی تھی, لیکن UAE والی جاب فادر نے نہیں دلوائی تھی. وہ مجھے خود اپنی بیسس ایکسپیرینس پہ ملی تھی. شاہپر بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں حسن نثار صاحب پاکستان کے جرنلزم میں ان کا ایک بڑا نام ہے. ان کے تبصروں کو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں. آپ ان کی اولاد ہیں, وہ لوگوں کے لیے اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں, ملک کو سدھارنے کی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے پلان بتاتے ہیں, لیکن اپنی اولاد ان کی رول رہی ہے. میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ اولاد رول رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سب کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یا تو نا کہ چھپی ہوئی بات ہو کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے, کسی نے کویسچن کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اب میرے فادر کا بہت بڑا نام ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں, مجھے بھی لوگ جانتے ہیں, اور مجھے پروفیشن کے لوگ بھی جانتے ہیں, مختلف نیوز پیپرز کے, ٹی وی چینلز کے. تو ظاہر ہے پھر لوگ کویسچنس کرتے ہیں کہ آپ کی سچویشن یہ بنی ہوئی ہے, آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کے فادر اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے بہن بھائی, دوسری بیوی سے فادر کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے لوگوں کو نظر آتا ہے. میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا بہت زیادہ جو ہے وہ تیز میڈیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حسن نثار صاحب جو ہیں وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں, وہ بڑی کھری بات بھی کر دیتے ہیں, منہ پہ بھی کر دیتے ہیں. آپ سے بھی کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہوئے, آپ کو اپنے سے الگ کر دیا؟ نہیں, میرے سے اس طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب جو الگ کرنے کی بات ہے
2003-4 में जब मॉल टाउन से अपने घर शिफ्ट हुए बेलीपुर में, तो मुझे उन्होंने कह दिया, बल्कि मेरे दूसरे भाइयों को भी, हम टोटल 3 भाई हैं पहली शादी में से, कि तुम अपना बंदोबस्त करो और ख़ुद ही रहो अपना इंडिपेंडेंट। हालांकि न्यूज़ में मेरी सैलरी को ज़्यादा नहीं थी, तो मैं अपनी मदर के घर आ गया। पहले भी इनके पास ही, इंटर के बाद मैं अपनी मदर के पास रहा। मेरी मदर की 2 शादियाँ हुई थी। जो मेरे स्टेप फादर थे वो हाई जुडिशल ऑफिशियल थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अशरफ शुगुफ्ता साहब, और वो जुडिशल कॉलोनी में नहर पे उनका बहुत बड़ा घर था। तो हमारे पास एक पूरा 10 मरले का पोर्शन था जिसमें हम सिर्फ 3 बेटे ही रहते थे। हाँ, खुद तो ठीक ठाक थे, रहन सहन बहुत अच्छा, गाड़ियों शाड़ियों पे फिर रहे हैं, ऐश ऊश कर रहे हैं, और हमें एक गुर्बत वाली ज़िंदगी दी हुई थी। मेरे भाई ने MBA किया था, मैं ग्रेजुएट था। मैं शुरू में फादर की मर्सिडीज़ पे जाता था, तो उसके बाद वो गाड़ी भी बेच दी, ये कह के बेची कि मैं तुम्हें नई गाड़ी लेके दूंगा। तो लेकिन मैं पैदल फिर रात को लेट नाइट द न्यूज़ के ऑफिस जाता था कि अच्छा ठीक है। पर भाई करीबी ज़राए हैं जो हसन निसार साहब के, उनसे एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई तो मैंने आपके हवाले से बात की कि शहपर साहब उन्हीं की औलाद हैं, जबकि उनके बाकी बच्चे तो बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, तो उनके साथ क्या दुश्मनी है। तो उन्होंने कहा कि हसन निसार साहब कहते हैं कि इसने पैसा उजाड़ दिया, सारा लड़कियों पे लुटा दिया, अयाशी कर दी, शराब के लिए कर लिया। उन्होंने तो आप पे उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया। इस तरह की बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि दुबई झूठ है। ये बिल्कुल झूठ तो नहीं है, क्योंकि दुबई में आपका हर एक का वहाँ पे जो एक लाइफस्टाइल है ना, वो यही है कि आप क्लबिंग तो करते हैं आप, ठीक है, मतलब की है आपने? हाँ की है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह कह रहे हैं कि पैसा लुटा दिया। लुटाया है मतलब कम लुटाया है? कम नहीं, वहाँ पे मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं कि मैं लड़कियों पे लुटाता। मैं तो अगर कभी लड़कियों से मिल भी लेता था ना, तो यही सोचता रहता था कि मैं इसको क्या दूँ, अपने पास क्या रखूँ, ठीक है, खुद क्या खाऊँ और इसको क्या खिलाऊँ, ठीक है ना। तो मुलाकात हुई है मेरी लड़कियों से, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन उस तरह नहीं कि पैसा लुटा दिया। मेरे पास तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं। रेंट देता, लड़कियों पे लुटाता, खुद रहता, या पाकिस्तान में कुछ बनाता, यानी वहाँ पे ये सिचुएशन है। आपके वालिद साहब के लिए आपके दिल में क्या है? मेरे वालिद साहब के लिए देखें, अब मैं हसन निसार साहब के लिए, वो जो टीवी पे बैठ के मुल्क के तकदीरें बदलने की बात करते हैं, उनके हवाले से देखिए, अब मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मेरे फादर हमारे लिए कुछ नहीं किया। एक नौकरी दिलवाई थी न्यूज़ की, वो भी मैं लेट नाइट पैदल जाता था। वो नौकरी भी इस तरह की थी कि कुछ 10, 12, 15 हज़ार रुपए की नौकरी थी। आप कितने बहन भाई? अब फर्स्ट मैरिज में से हम 3 भाई हैं, सिर्फ 3 भाई। आपकी जो वालदा थी या आपकी जो फैमिली थी, उनके साथ मामला ठीक थे? मेरी जो मदर थी, जो मेरी सगी वालदा थी, उनके साथ ठीक था, यानी एजुकेशन। निसार साहब के भी उनके साथ, हसन निसार साहब के मामला ठीक थे उनके साथ? मामला ठीक होते तो डिवोर्स नहीं होनी थी, ठीक है ना। डिवोर्स हुई थी अब जब हम लोग 5th 6th में थे। इंटर तक, FA तक हम अपने फादर के साथ रहे हैं। FA के बाद मदर के पास। फादर के रिलेशनशिप जो है वो मदर के साथ नहीं ठीक था, इसलिए तो डिवोर्स हुई थी। अच्छा, ये बताएं कि अब मामला ठीक करना चाहते हैं आप? मैं तो ठीक करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि फादर के साथ मामला ठीक हो, वो मुझे को सपोर्ट करें। आप राब्ता करते हैं हसन निसार साहब से? मैंने उनसे बहुत राब्ता करने की कोशिश किया। मैं 5-6 दफ़ा उनके घर गया हूँ, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे गार्ड्स कह देते हैं कि वो घर पे नहीं है। मतलब आपको आपके वालिद के घर में एंटर होने के लिए गार्ड मना कर देते कि आप एंटर नहीं हो सकते? हाँ जी। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि फादर आप वो घर पे नहीं है, आना हो, यहाँ पे आना हो तो आप अपॉइंटमेंट लेके आए। आपने बताया नहीं कि आप उनके बेटे हैं? मैंने बताया, गार्ड्स को पता है कि वो कि मैं हसन निसार साहब का बेटा हूँ, अंदर लेकिन से मना किया गया। अब अंदर से मना किया गया है या गार्ड्स खुद ही कह देते हैं, ये नहीं मुझे पता। लेकिन फादर खुद भी इस तरह के हैं। फादर ने मुझे कहा हुआ है, यानी मैंने एक दफ़ा फ़ोन किया तो अपने कज़न के थ्रू, तो मुझे फादर की आवाज़ है पीछे से कि इसके बारे में मेरे साथ बात ना करो, मैंने इनसे बात करनी, फ़ोन बंद कर दो। ये मैंने फादर को फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया। हालांकि जब मैं दुबई में था तो फादर दुबई में आए और आके कहते कि तुम पाकिस्तान आओ, आके घर का चक्कर लगाओ, मुझसे आके मिलो। अब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो इधर कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए, ना जॉब है ना रहने के लिए जगह। आपको पता ही है कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, किस जगह रह रहा हूँ, और रेंट पे रह रहा हूँ। कभी रेंट होता ही नहीं है, कभी बड़ी मुश्किल से रेंट होता है, कभी जॉब नहीं होती, कभी और जॉब्स करता हूँ, छोटी मोटी जॉब्स करता हूँ। मशहूर सहाफ़ी हसन निसार साहब की ये औलाद हैं, उनके साहबजादे हैं। घर के जो भी मामलात हुए
उन्होंने इनकी वालदा को डिवोर्स दी, उसके बाद दूसरी शादी की अपने बीवी बच्चों के साथ, वो अलग घर में रह रहे हैं, बड़ा आलीशान उनका लाइफस्टाइल है। लेकिन जो पुरानी औलाद है, जो पहली बीवी की औलाद है, वो रुल गई है, जगह जगह खज्जल ख्वार हो रहे हैं। शाइपर भाई की जो पुराना हुलिया आप लोगों ने देखा होगा वो अलग था, लेकिन काफ़ी इम्प्रूव हैं, काफ़ी ये मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी इम्प्रूव अपने आप को किया है। माशाल्लाह हैंडसम भी लग रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं इससे ज़्यादा पहले हैंडसम था। तो देख लें कि दुनिया के जो असूल हैं, जो दुनिया के कानून हैं, वो किस तरीके से इंसान को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। हसन निसार पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, सहाफ़त का एक बड़ा नाम है, दुनिया को वो भाषण देते हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए वो रोज़ टीवी पर आकर एक प्रोग्राम करते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर इस तरीके से बदल जाएगी, लेकिन अपनी ही फैमिली में दरारें पड़ी हुई हैं। ये उनके पर्सनल मैटर ज़रूर हैं, लेकिन इस तरीके से होना नहीं चाहिए।